सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम मिनिस्टर टैलीविजन देख रहे हो। मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा। तो दोस्तों, हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर लैके हाज़र हाँ। पहली वड्डी खबर के वाल जाण तो पहलां पंजाब के मौसम की हाल बयानी। पंजाब दे विच मौसम अज स्थिर रहा। गर्मी बेशक घट सी पर मौसम स्थिर रहा। बदलवाई ते किणमण की कितों भी खबर प्राप्त नहीं हुई, पर रात नूं पाला थोड़ा जिहा वधना शुरू होया। ठंड बेशक कंबल वाली तो नहीं, पर पक्खा चला के खेस वाली जरूर हैगी है। मौसम विभाग ने यह गल कही है कि रात के वेले पारा होर लुढ़की जाना, पर 15 अक्तूबर तक दिन के वेले मौसम स्थिर रहना। जिमें कि अज सी, जिमें कि लंघे दिनी सी, उस तरीके नाल रहने की संभावना है। हुण जे पहली खबर के वाल जाण तो पहला एक दुखदाई खबर साझी करनी होवे तां ओह राम विलास पासवान की मौत के नाल संबंधित है। राम विलास पासवान होरां दी उम्र 74 साल, वो इस दुनिया नूं अलविदा कह गए आ। 6 दिन पहला उन्हां दे दिल की सर्जरी हुई सी, ऑपरेशन होया सी, पर उन्हां नूं बचाया नहीं जा सकिया। ये वो मौका हैगा जदों बिहार दीआं विधान सभा चोणां सिर दे उत्ते 3 पड़ावां दे विच वोटां पैणीਆਂ ते ऐतकी राम विलास पासवान दे पुੱਤਰ दे वल्लों NDA दा साथ छड्ड के ते कल्ले तौर दे उत्ते चोण लड़न दा ऐलान कीता गया। बाप दे विछोड़े तो बाद ते विधान सभा दीआं चोणां सिर दे उत्ते होण दे करके चिराग पासवान अपनी पार्टी दे राहीं किहो जिहा प्रदर्शन कर सकूगा, ये हुण आउंदे समय ने बयान करना। पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह गल कही है कि राम विलास पासवान दे जाण दे नाल मैं अपना एक नेड़ला दोस्त गवा लिया। हुण जे पहली वड्डी खबर देखीए तो वह है हाथरस कांड दे नाल संबंधित। हाथरस दे विच जिस तरीके दे नाल एक कुड़ी दी इज्जत लुट्टी गई, जिवें उहदे अंग तोड़े गए, जिवें काली काली पुलिस ने चोरां वांगू उहदा संस्कार कर दिता कि किते माहौल ना भड़क जे, उस मामले के उत्ते दुनिया भर दे विच चर्चा छिड़ी है। लगातार मोदी सरकार दे उत्ते भी सवाल उठ रहे हैं ते योगी सरकार दे उत्ते भी सवाल उठने कुदरती है, क्योंकि वो राम राज देण दी गल करदे आ। योगी आदित्यनाथ ने गल कही है कि मिसाली सज़ा देवांगे ਜਿਹੜੇ भी दोषी है, पर दोषी अपने बचाव के लिए बड़ियां घुंडियां लभ रहे हैं। अज एक दोषी दे वल्लों चिट्ठी लिखी गई है कि जी इस कुड़ी दे नाल जिहड़ी कि मर चुकी है, जिहड़ी दुनिया के उत्ते नहीं, ਇਹਦੇ नाल मेरी दोस्ती सी ते ਉਹਦੀ माँ ने ते ਉਹਦੇ ਭਰਾ ने ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ के मार ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मेरा कोई कसूर नहीं है। इस तो पहला बीजेपी के कुछ नेतावां ने यह गल कही सी। उस तो बाद ठाकुर भाईचारे के कुछ लोगों के वल्लों, कुछ पंचायतों के वल्लों यह गल कही गई। हुण इस मामले के उत्ते कहने भी नारको टेस्ट करवाउणा, कहते भी असी नाले तो कुड़ी के टब्बर का नारको टेस्ट करवावांगे, नाले पुलिस कर्मचारियों ते जिला अधिकारियों का करावांगे। पता लगूगा कौन झूठ बोलदा, कौन सच बोलदा। मतलब ये आ भी तुहाडी धी भी गई, इज्जत भी गई, खज्जल भी हो रहे हैं, तो तुसी झूठ तो नहीं किते बोलते। हुण तुहानूं टेस्ट भी देना पऊगा। एक ताज़ा खबर ये भी प्राप्त हुई है भी हुण जदों लगातार मीडिया इस कुड़ी के परिवारक मैंबरां नाल मुलाकात कर रहा, तो पुलिस के वल्लों, प्रशासन के वल्लों इस कुड़ी के घर के मूहरे CCTV कैमरे फिट कर दिते गए आ, ਤਾਂ जो पता लगता रहे भी कौन इन्हां दे अंदर गया तो कौन घर दे विचों बाहर निकलिया। पर एक बीजेपी का नेता लखनऊ खेतर का वो सीनियर नेता, उहदे वल्लों जो बकवास किया गया, उहदे बाबत जो कहिए वो थोड़ा, जिन्नियां लाहनतां पाईए उन्होंने थोड़ियां। उस बंदे ने यह गल दसी है भी कुड़ी की इज्जत किवें लुट्टी गई है तो क्यों लुट्टी गई है। हालांकि जेकर उहदे अपने घर दे विच धी होवे तो शायद उन्होंने इहो जे शब्द मूँह दे विचों कढ़दे नूं शर्म आउंदी, पर वो कहना जी कि जिहड़ियां ये कुड़ियां यूपी दे विच इज्जत लुट्टी जांदी, जिन्हां दी इन्हां दी इज्जत अरहर दे खेतां दे विच जां बाजरे दे खेतां दे विच किहड़ी गल्लों लुट्टी जांदी है। उन्हें यह गल कही है कि इस तरह दीयां कुड़ियां जिहड़ियां ये अपने मित्रां नूं मिलण वास्ते जांदियां ते बाद दे विच जदों कांड वापर जांदा फिर कह दिंदे इज्जत लुट्टी गई है। उन्हें यह भी गल कही है कि कोई घा लैण नहीं सी गई कुड़ी, ये तो जाणबुझ के सारा कुछ बनाया गया, बाद दे विच ड्रामा किया जा रहा। जदों उन्होंने ये सवाल किया गया भी तुसीं कुड़ी दे मुतलक ऐ गल कहने आ, वो कहना जी मैं फिर ये गल कहना भी यही गल है, यही सच्चाई है, कोई पत नहीं लुट्टी गई उहदी। पहलां इस रिपोर्ट का वेरवा साझा करते हैं तो बाद विच करांगे टिप्पणी। लखनऊ के बाराबंकी के भाजपा आगू रणजीत श्रीवास्तवा की एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है कि हाथरस दे विच जबर जनाह का शिकार होने तो बाद दम तोड़न वाली दलित कुड़ी नूं उसके दोस्त ने खेत दे विच सद्दिया होना तो फिर फड़ी गई होनी है। नवाबगंज नगर पालिका के चेयरमैन रह चुके श्रीवास्तव ने कहा कि उस नाल बलात्कार नहीं होया। उसने ये भी गल कही है कि अजिहियां कुड़ियां बाजरे, मक्की, गन्ने ते अरहर के खेतों के विचों ही किहड़ी गल्लों लभदियां। कुड़ी अपनी माँ के नाल खेत दे विच चारा लैण गई सी जदों उस नाल घटना वापरी। श्रीवास्तव ने यह गल कही है कि मैं समझदा कि जदों कुड़ियां बाजरे के खेत दे विच मिलदियां ने तां अक्सर उन्हां दा इश्क पेचा हुंदा है। भाजपा वालियां ने श्रीवास्तवा के बयान के उत्ते टिप्पणी नहीं की, पर उन्हें मन्निया कि वीडियो उसे दी ही है। श्रीवास्तव के 3 बेटे ने, एक यूपी भाजपा यूथ विंग का मैंबर है। ये पूछे जाण दे उत्ते कि उसने ये सब क्यों किया कि ऐसी लड़कियां बाजरे के खेत में ही क्यों पाई जाती हैं, तो उन्हें उत्तर दिता कि मैं सारियां कुड़ियां के मुतलक ये गल नहीं कही, मैं इस तरह की लड़कियां शब्द वरत्या कि इस तरह की लड़कियां दा मतलब पूछे जाण दे उत्ते उन्हें कहा कि इस तरह की होती हैं,
जैसी कि वो लड़की थी। इस तरह की एक होर खबर के मुताबिक जबर जनाह पीड़िता ते उस दी मौत के मामले दे विच वीरवार नूं एक नवां खुलासा होया। मुख दोषी संदीप ने 7 अक्तूबर नूं जेल दे विचों हाथरस दे SP नूं एक पत्र लिखिया जो कि वीरवार नूं सामने आया। संदीप ने खुद नूं ते बाकी अपने तिन्नां मित्रां नूं बेकसूर दसदे होए पीड़ित दी मां ते उस दे भरा दे उत्ते गंभीर दोष लाए ने। संदीप ने कहा कुड़ी दे नाल उस दी दोस्ती सी, ये गल उस दे परिवार नूं पसंद नहीं सी। घटना वाले दिन मैं मौके दे उत्ते सी पर मैनूं कुड़ी दी मां ते भरा ने घरे भेज दिता। बाद दे विच मैनूं दोषी बना के जेल दे विच भेज दिता गया। कुड़ी दे नाल उस दी मां ते भरा ने ही कुੱਟਮਾਰ कीती है जिहदे करके उहदी मौत हो गई। संदीप ने निरपक्ष जांच की मंग कीती है। पत्र दे विच बाकी दोषियां रवि, रामू ते लव कुश दा नाम लिखिया गया ते अंगूठा भी उन्हां दे वल्लों लाया गया। ये भी गल कही गई है कि साडे उत्ते दोष लाए गए ने कि असीं कुड़ी नाल गलत काम कीता ते मारकुੱਟ कीती है, पर ये सारियां गल्लां गलत ने ते इस मामले दे उत्ते पुलिस दी सही कार्रवाई होनी चाहिदी है। ये भी गल कही है जिसने चिट्ठी लिखी है कि पीड़ित पिंड दी एक चंगी कुड़ी सी, उहदे नाल मेरी दोस्ती सी, मुलाकात दे नाल मेरी ते उस दी कदे कदे फोन दे उत्ते भी गल हुंदी सी, पर साडी दोस्ती उस दे परिवार वालियां नूं पसंद नहीं सी। घटना दे दिन उस दी ते मेरी खेत दे विच मुलाकात होई। उस दे नाल मां ते भरा भी सन। उहदे कहण दे उत्ते मैं अपने घर चला गया ते पिता जी दे नाल पशुआं नूं पाणी पिलाउण लग्या। बाद दे विच मैनूं पिंड वालियां तो पता लगा कि मेरी दोस्ती नूं लै के कुड़ी नूं उस दी मां ते भरा ने कुੱਟ-ਕੁੱਟ के मार दिता। उस दे गंभीर सट्टां लगियां सन। मैं कदे पीड़िता दे नाल मारकुੱਟ ते गलत काम नहीं किया। मामले दे विच कुड़ी दी मां ते भरा ने मैनूं ते 3 होर जणिਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। इस खबर के उत्ते टिप्पणी करने दोस्तों पहली गल तो असीं कहांगे मामले की जांच हुण CBI दे कोले पहुंच चुकी है। CBI दे उत्ते भी बेशक समय समय ते बहुत सारे दोष लगे आ कि ये किन्ना दे पिंजरे दा तोता बन के चलदी है, पर फिर भी असीं इस गल की आस ही कर सकते हैं कि CBI दे वल्लों इस मामले दे विच सही पड़ताल की जावे। हुण हैरानी इस गल दी है कि एक धड़ा ये गल कहना भी कुड़ी दी पत्नी लुट्टी गई, पर जिहड़ा पीड़ित परिवार आ वो ये गल कहना भी साडे मन दे उत्ते साडे तन दे उत्ते की बीतदी है। कदे ये सोच के समझ के देखो भी जेकर तुहाडी कुड़ी दे नाल ये सब कुछ होया होवे फिर तुसीं की कहो। पिछले दिनी एक महा पंचायत ठाकुरां दे कुछ पिंडां दे वल्लों सद्दी गई है क्योंकि ये ठाकुर भाईचारे दे ये चारे जाने जिहड़े कि इस वक्त दोषी है उन्हां नूं बचाउण दे लई ठाकुर भाईचारे ने यह गल कही है भी जेकर साडे इन्हां ठाकुर भाईचारे दे मुंडियां दे खिलाफ कोई कार्रवाई होई तां फिर असीं उस तो बाद बहुत वड्डे पੱਧਰ दे उत्ते अपना जलवा पेश करांगे। मतलब यह है कि इस वक्त ठाकुरां दे वल्लों दलित भाईचारे दी कुड़ी दे मामले नूं दबाउण दी कोशिश की जा रही है। असीं इस मामले दे विच हमेशा ये गल कही है भी जो सही पड़ताल आ वो सिरे लगनी चाहिए है तो पीड़ित कुड़ी दे परिवारक मैंबरां नूं इंसाफ मिलना चाहिए। हालांकि ये गल है जिहड़ी वो पैंदी सट्टे तुहाडी समझ दे विच नहीं पैंदी जां तुसीं इस गल दे उत्ते अन्ना यकीन नहीं कर सकते भी कुड़ी दे परिवारक मैंबरां ने ही कुड़ी कुੱਟ-ਕੁੱਟ के मार दित्ती है, क्योंकि मुढ़ली खबर के मुताबिक यह है भी कुड़ी आपदी मां दे नाल चारा लैण गई सी। ਉਹਨੂੰ बदमाश खिच के गन्ने के खेतरे ਵਿੱਚ ਲੈ गए तो ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ गई है। उस तो बाद ये खबर आई कि ਉਹਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜੀ गई है, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਅੰਗ ਤੋੜੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਤੋੜੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਜੀਭ ਕੱਟੀ ਗਈ, पर उदों वड्डी जीभ तो उन्होंने लोगों की कट्टी गई है जिहड़े कि पार्लीमेंट दे विच बैठते आ, पर वो यूपी दे विच भाजपा की सरकार होने करके एक शब्द भी अपने मूँह दे विचों कढ नहीं सके। वो मनुख होना ही भुल गए। मैं हैरान है इस गल दे उत्ते कि सिमरती ईरानी होरां नूं इस वक्त ये तो दसदा कि राहुल गांधी पंजाब दे विच आके ट्रैक्टर के उत्ते सोफा ला के बहिंदा, गद्दियां दे उत्ते बहिंदा, पर उन्होंने ये गल नहीं दसदी कि यूपी दे विच इस वक्त जिहड़ा कांड वापरिया इहदी भी मैं निखेधी कर दिया। आपां नूं राजनीति हर मामले दे विच सुझदी है ते मैं ये नहीं गल कहना भी कांग्रेस आ जिहड़ी दुੱਧ धोती है ते सिर्फ कांग्रेस ने चंगे काम कीते आ, पर गल ये आ भी सानूं इहो जिहे गंभीर मामलिਆਂ दे उत्ते राजनीति नहीं करनी चाहिदी। एक गां जेकर मर जावे, गां दा जेकर कतल हो जावे तां देश दे विच अग्गां लग जांदियां। एक दलित परिवार की कुड़ी मरी है तो इस मामले के उत्ते किसी ने मूँह ही नहीं खोलिया। ना इस मामले के उत्ते किरण खेर कुछ बोली, ना साधवी प्रज्ञा कुछ बोली, ना हेमा मालिनी ने कुछ बोलिया, ना सिमरती ईरानी कुछ बोली, ना ही भाजपा दीआं बाकी औरत मैंबरां कुछ बोलियां। तो बोलना क्यों नहीं गा आपां, क्योंकि औरत आपां पहलां एक मनुख पहलां ते बाद दे विच राजनीतिक पार्टियां दे नुमाइंदे असीं हो सकदे हां, पर राजनीति दे विच इह कुछ चलदा जिहड़ा कि बेहद माड़ा, जिहड़ा कि बेहद गंभीर है ते बेहद खतरनाक आ। जेकर असीं हुण ना बोले तां बोलांगे कदों। सो वक्त दसूगा कि इस मामले
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੁੜੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਕ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਨਾ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਘੇਰਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੱਤੇ ਭਾਰੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੱਦਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਹਟ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਸੱਦ ਲਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਸੱਦ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੋ ਕਿ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਉਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਦਾ ਸਾਰੋਗੇ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਟਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਨਾ ਖੇਡਣ। ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲੀ ਸਾਂਝ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਓਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਲਈਏ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਵੀ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਝਕਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਚ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਖੇਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਚ ਫਿਕਸ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੱਦਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਆ ਕਿ ਮੈਚ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਟਵਾਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਵੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਚ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇ ਗਏ ਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਲਾਹ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਓ ਚੱਲੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੰਢ ਤੋਪਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਈ ਹਿੱਤ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ 5000 ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੀ 3000 ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਕੋਕੋ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਵੋਟਰ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਚਲੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣ ਕਿ ਉਹ ਗਏ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ 2-3 ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਠੰਡਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਨਿੱਠ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆਉਣ, ਨਾਲੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਤੁਰ ਗਏ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਧੂਤੂ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਕੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਥੋੜੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰਿਫੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਹਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਡਣੇ ਤੇ ਲਹਿਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ 2021 ਦੇ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਏਅਰਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਊਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈਆਂ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 24 ਮਈ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਰਿਫੰਡ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦੇਣ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਿਫੰਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ, ਸੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਖੁਦ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਯਾਤਰੀ ਇਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਯਾਤਰੀ ਇਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਟ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਲੌਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਈ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਆਉਣਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਚੁੱਕਿਆ।
ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜੀ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਾਹਤ ਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ 900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹਾਲੇ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੋਸਤੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।